اب حمل سے ہو گئی وہ بچیاں جن کو بچے نہیں تھے 3-3 4-4 سال سے، پھر جتنے ایام گزرنا تھا گزر گئے، ڈیلیوریاں ہو گئی، بچے پیدا کیے، صاف ستھرے ہو گئے، سب نے مل کے طے کیا کہ اپن سب مل کے بچے لے کے سرکار کی بارگاہ میں جا کے پیش کریں گے۔ حضرت آپ کی دعا اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ ہم ماں بن گئے۔ پھر بیل گاڑیاں تیار ہوئی، ان کے خاندان کے لوگ سارے تیار ہوئے اور حضرت کی بارگاہ میں وہاں پہنچے۔ ہر لڑکی اپنا مسکراتے ہوئے وہاں پہنچ کے کہنے حضور یہ آپ کی دعاؤں سے بچہ پیدا ہوا، یہ حضور یہ آپ کی توجہ اور آپ کی عنایت ہے، اللہ نے ہمیں صاحب اولاد کر دیا۔ سب پر ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا کرتے اللہ تجھے تیرے بیٹے کو نیک توفیق دے، نیک عقل دے، تجھے سکون والی اولاد نصیب کرے اللہ۔ ساری دعائیں وہ جو پان رکھی تھی وہ بھی پہنچ گئی، جس نے کھایا نہ تھا، کراہت کی تھی کہ حضرت کے منہ کا ہے میں نہیں کھاتی، حضرت کا تھوک لگا ہوا ہے میں نہیں کھاتی، وہ اتنا رونے لگی کہ سارے کے سارے صاحب اولاد ہو گئے، مجھے بچہ نہیں ہوا، کاش کہ میں کھانے سے آج میری بھی گودھاری ہوتی، میرے بھی گود میں بچہ ہوتا۔ سب کو دیکھی، سب کی خوشیاں، آنکھیں چمچماتی ہوئی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو، یہ اپنے نصیب پہ روتے رہی کہ ان اللہ والوں کے بارگاہ میں پہنچ کے بھی میں نا امید ہی رہی، میری امید بڑھ نہیں آئی، میری حرکت ہی ایسی ہے۔ سب چلے گئے، بہت دیر تک انتظار کر، جب سب چلے گئے تو جا کے خدموں میں گر گئی، کہنے لگی حضور غلطی ہو گئی۔ کہا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ اللہ والے تو ہمیشہ محبت سے بات کرتے ہیں۔ کہا کیا ہوا بیٹے، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی سرکار آپ نے سب کو پان کھلائے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ مجھے بھی دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کو تھوڑا چھوٹا سمجھ کے میں نے نہیں کھائی، تب بھی اس اللہ کے ولی کو غصہ نہیں، مسکرا کے کہا ٹھیک ہے نہیں کھائی، تجھے اللہ اور دے گا، وقت ہے نا، یہ وقت ہے، یہ اللہ والے جان، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ میں بیت المقدس گیا ہوں، بیت المقدس گیا ہوں جہاں اس وقت حالات جنگی حالات ہیں، اس مسجد میں مجھے 15 دن رہنے کا موقع ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے والد محترم کے ساتھ کئی بار اس مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے پہنچ چکا ہوں۔ وہاں کا ایک واقعہ اچانک اسی سے ریلیٹڈ تھا، مجھے یاد آ گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت کے نبی ہیں اور وہ مصلی، ہمیشہ نبیوں نے نماز پڑھائی ہے۔ بنی اسرائیل کے 1,80,000 یہ کموں میں جو کہتے ہیں، اس میں سے بڑی تعداد بنی اسرائیل کی رہی نبوت کی۔ ہر نبی بیت المقدس کا امام رہا، مسجد اقصیٰ کے مصلی پر ہر نبی نے نماز پڑھائی۔ زکریا علیہ السلام ہے، آپ کی عمر 90 سے آگے تجاوز کر گئی، 90 سال سے آگے آپ کی عمر نکل گئی، اور حضرت زکریا کو اولاد نہ تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں اس مصلی پر جس پر کئی اور انبیاء نے بھی نماز پڑھائی ہے، اس مصلی پر سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، اے رب کریم میری عمر اس حال میں پہنچی کہ میرے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کھڑکھڑانے لگی، مطلب ہاتھ ہلنے لگے، اتنی ضعیفی آ گئی، اور میں اس عمر میں پہنچ گیا کہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا، میرا موسم چلا گیا پروردگار۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ جوانی میں آدمی بچے پیدا کر، اور حضرت زکریا سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے کہے اے رب ذوالجلال اب میری تو عمر ہی ختم ہو گئی، 92 سال کا ہو گیا، 80 سے آگے نکل گیا ہوں، اب تو موسم ختم ہو گیا، اب یہ بیت المقدس کا مصلی کس کے حوالے کروں اور اس کی چابیاں کس کو دوں؟ میرے خاندان میں اتنے متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے، میرا موسم چلا گیا۔ بس اپنے سجدے کو مکمل کیا، سر سے اٹھایا، سجدے سے سر اٹھایا، اور وہیں پر ایک حجرہ ہے، چھوٹا سا محراب، اس میں حضرت بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمر کم و بیش
6 साल 5 साल के दरमियान हो, नन्ही सी बीबी मरियम 5 साल की शहजादी, हजरत ईसा की मां, एक नबी एक रसूल की मां, उसके कमरे में गए तो वहां बिन मौसम के फल थे, बिन मौसम के फल थे, और वहां कोई नहीं आता था। बड़ा हिफाजत की जगह थी, जब तक नबी अंदर आने की इजाजत न दे उम्मत का कोई आदमी मस्जिद अक़सा में दाखिल नहीं होता। देखा कि हुजरा में कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, जिम्मेदारी ज़करिया अलैहिस्सलाम की है। और जब आए और देखे कि बेमौसम के फल हैं वहां, पूछा मरियम कि किसने लाकर दिए हैं, और ये फल भी वो फल है जो बेमौसम है, किसने पहुंचाए? उसने मुस्कुरा के बीबी मरियम ने उस 90 साल के नबी से कहा, उसको किस मौसम की जरूरत जिसने मुझे पहुंचाया, उसको किस मौसम की जरूरत है जिसने मुझे पहुंचाया है। रब के पास किसी मौसम की अहमियत नहीं है, वो जिसे चाहता है बेमौसम अदा करता है। ये जुमला कहना ही था कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को वो दुआ याद आ गई कि जो मैं अभी सजदे में कह के आया था, मौला मेरा तो मौसम ही गया। और मरियम कहने लगी, बीबी मरियम, कि अल्लाह जिसे चाहता है बिन मौसम देता है। फौरन बीबी मरियम के उस मेहराब में उसी वक्त सजदा हज़रत ज़करिया ने किया। याद रखो, ये नबी है ज़करिया और बीबी मरियम एक वलिया है। वली के मेहराब में नबी वजू सजदा करता है और कहता है, रब करीम तेरी बारगाह में किस मौसम की जरूरत है? ये मरियम कहती है, ऐ बेमौसम फल खिलाने वाले, मुझे भी फल अता कर दे, मुझे भी औलाद अता कर दे। उस मेहराब मरियम में ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सर सजदे में रखकर दुआ मांगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी सजदे में ऐलान फरमाया, मुबारक की ज़करिया तुझे, ऐ ज़करिया तुझे मुबारक, हम तुझे लड़का अता करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। 92 साल की उम्र, सोचो बीवी की उम्र क्या होगी। आपकी भी उसी आगे पीछे 1-2 साल होगी, वो 90 साल की होगी, और औरत 90 साल में तो पूरी ही खत्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ ज़करिया तुझे मुबारक हो, हमने तुझे बेटा अता किया, और बेटा ही नहीं बल्कि नाम भी ऐलान कर रहे हैं कि तुझे बेटा होगा और उसका नाम यहया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे यहया अलैहिस्सलाम पैदा, और फिर यह हुआ कि अल्लाह से कहने लगे, या अल्लाह अब इस उम्र में क्या करें? कहा मुंह का रोजा रखना, अब 7 दिन तक बात ना करना, बाद रिवाज में आके 3 दिन तक बात नहीं करना, बाहर जो भी दिन हो मुंह से बात नहीं की। जब भी उम्मत कोई बात करती है आप इशारे से जवाब देते। तो रोजे मुंह के भी होते हैं, हमारे रोजे पेट के हैं। अब जो आ रहे हैं रमजान, वो पेट के हैं कि पेट में कुछ ना डाला जाए, कुछ ना खाया जाए, कुछ ना पिया जाए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मुंह का रोजा रखा, और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश बैतुल मक़दस का जानशीन मिला, बैतुल मक़दस का मुसल्ला यहया अलैहिस्सलाम के हाथ लगा, तो पता चला निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। यहाँ अबू अली खलंदर ने पान दिया। अब इधर आता हूं अपने बयान की तरफ कि हजरत अबू अली शाह खलंदर के पास औरत गिड़गिड़ा के रोने लगी और कहने लगी, हजरत मैंने पान नहीं खाया और मैंने समझा कि झूठा है आपका। तब भी हजरत अबू अली शाह खलंदर को गुस्सा नहीं आया, और आपने उसके रोने को देखकर कहा, मेरा पान कहाँ रखी तुझे याद है? अल्लाह वाले पूछते, अल्लाह वालों ने पूछा, तुझे याद है कि तूने पान मेरा कहाँ रखी थी? कहने लगी, हजरत इतना सा ही पान था और उसको भी 1.5 साल हो गया। क्या बात, 1.5 साल हो गया है। मुझे याद है कि मैंने कहाँ रखी थी, लेकिन पान इतना ही था। 1.5 साल के बाद क्या पता चलेगा? कहा जा देख तो सही कहाँ रखी। क्या बात है, क्या बात है। हजरत अबू अली शाह खलंदर ने उस औरत को जो बेबच्चे की थी उसको भेज दिया, जा देख। वो दौड़ती हुई इसी रास्तों में उन जंगलों में चली गई जिस झाड़ के नीचे रखा था।
देखा तो क्या है, एक छोटा सा बच्चा रो रहा है और पुकार रहा है माँ को, और हजरत उस औरत ने जब देखा तो बच्चे को सीने से लगा के रोने लगी कि किसका बच्चा है, और वो बच्चा लेकर वापस वो ईशा कलंदर के पास आई। हजरत ने कहा तेरा ही बच्चा था जो वहां रह गया। पता चला वली जब देते हैं माफ करके तो ऐसा देते हैं कि साहिब आवाज कर देते हैं। ये अल्लाह वालों की बारगाह में हम जिस नीयत से आएंगे हमारी मकसद मुराद पूरी होती है, लेकिन अकीदा तो बेहतर चाहिए, और झगड़ा अकीदे का ही है। हम किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन इतना ही चाहते हैं अल्लाह वालों से अच्छा अकीदा रखो, अल्लाह तुम्हारे घरों में रहमत है, तुम्हारे घरों में बरकत है, तुमको इज्जतों की जिंदगी देगा। आज जमीन पर जलील इसलिए हो रहे हैं कि अल्लाह वालों की चौखट से हम दूर हो गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।